بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اچھا جی، ہم آج کل کورس کر رہے ہیں انسان، جادو اور جنات۔ پچھلی دفعہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جادو اور قرآن مجید اور جادو اور احادیث صحیحہ، اور میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو ہوا تھا اور اس کا اثر آپ کی دنیاوی زندگی پر تو تھا، لیکن آپ کی جو نبوت والی جو ذمہ داریاں تھیں اس پر اس کا کوئی بھی اثر نہیں ہوا تھا۔ ہم نے یہاں تک پڑھا تھا۔ آج ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے جادو کیسے کیا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، جادو کیسے کیا جاتا ہے، اور اس کے علاوہ ہم دیکھیں گے کہ جادو جو ہے وہ کرنا اور کرانے کا شریعت میں کیا حکم ہے۔ تو چلیے ہم یہاں سے بات شروع اپنی کرتے ہیں کہ جادو کیسے کیا جاتا ہے۔ جادو کے حوالے سے میں نے آپ کو پچھلی دفعہ بتایا تھا کہ جادو کی کئی قسمیں ہیں، 5-6 قسمیں آپ کو میں نے پچھلی دفعہ بتائی تھی۔ تو جادو کی ایک قسم تو وہ ہے کہ جس میں حقیقت نہیں بدلتی، لیکن جادوگر جو ہوتا ہے وہ کسی کے دماغ پہ جادو کر دیتا ہے، آنکھوں پہ جادو کر دیتا ہے۔ حضرت موسیٰ یہ جو مقابلہ کیا تھا جادوگروں نے، تو انہوں نے لوگوں کی آنکھوں پر جادو کیا تھا۔ تو بعض اوقات تو حقیقت حال نہیں بدلتی، اور بعض اوقات حقیقت حال بھی بدل جاتی ہے، اور بعض اوقات میں نے آپ کو بتایا تھا شعبدہ بازی ہوتی، اور شعبدہ بازی یا ہاتھ کی صفائی ہوتی ہے، جس صفائی کے ساتھ انسان دوسرے کو دھوکہ دے لیتا ہے۔ تو آج ہم وہ بات دیکھیں گے کہ جو حقیقی جادو ہے وہ کیسے کیا جاتا ہے۔ یہ جو قسمیں ہیں کہ کسی کی آنکھوں پہ جادو کر دیا اور اس کو وہ چیز نظر آنے لگ پڑی جو کہ جادوگر دکھانا چاہتا تھا، یا کسی نے ہاتھ کی صفائی دکھا دی، یا کسی نے واقعی جادو کر کے تو کسی کو متاثر کر دیا، تو ہم یہ جو جادو کی قسم ہے اس کو میں آپ کے سامنے رکھوں گی کہ ہوتا دراصل یہ ہے کہ بعض اوقات جو شخص ہے وہ واقعی جادو کر دیتا ہے اور نقصان کسی کو پہنچا دیتا ہے، لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ جادوگر شیطانوں کے بتائے ہوئے شرکیہ اور کفریہ کلمات پڑھتا ہے اور ان کے سکھائے ہوئے عجیب و غریب عمل کرتا ہے، جس کی وجہ سے وہ جنات اور شیاطین اس کی مدد کرتے ہیں اور مطلوبہ شخص کو جنات اور شیاطین تکلیف پہنچاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آئی؟ یعنی ہوتا یہ ہے کہ جادوگر جو ہوتا ہے وہ شیاطین اور جنات کی بات مانتا ہے اور بات ان کی مان کے شرکیہ کام کرتا ہے، جادوگروں سے مدد مانگتا ہے، یا جادوگر جو اسے غلط کام بتاتے ہیں، اور وہ بہت زیادہ غلط کام بتاتے ہیں۔ میں نے پچھلی دفعہ آپ کو بتایا تھا، انہیں کئی دفعہ ایسا کہتے ہیں کہ تم ناپاک رہو، کئی دفعہ ایسا کہتے ہیں کہ تم نعوذ باللہ قرآن مجید جو ہے اس کو اپنے پاؤں کے نیچے لکھو، کئی دفعہ قرآن مجید کو تم گندے خون سے لکھو، کئی دفعہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو نعوذ باللہ ناپاکی کے ساتھ لکھو۔ ٹھیک ہے، تو ایسے شرکیہ اور کفریہ عمل کرواتے ہیں شیطان۔ پہلے شیطانوں کو سجدہ کرو، شیطانوں کی ہر بات خواہ وہ غلط ہے خواہ وہ صحیح ہے وہ پوری کرو۔ بعض اوقات وہ یہ کہتے ہیں فلاں سے زنا کر کے آؤ، فلاں بچے کو قتل کر کے آؤ، فلاں کا خون جو ہے بچے کا قتل کر کے اس کا خون لاؤ تو میں اس خون کے ساتھ تعویذ لکھوں گا۔ تو پہلے جادوگر جو ہوتا ہے شیطانوں کی باتیں مانتا ہے، اور جو وہ اس سے مطالبہ کرتے ہیں ان سب کی تعمیل کرتا ہے، اور پھر وہ تعمیل کرانے کے بعد وہ جو ہوتے ہیں جن اور شیاطین اس شخص کی مدد کرتے ہیں اور مدد کر کے اس شخص کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب آپ کو بات سمجھ آئی؟ اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ اب نقصان پہنچانے کے بھی کئی طریقے ہوتے ہیں۔ کبھی جادوگر کی مدد کرنے والا جن متعلقہ شخص کے جسم میں داخل ہو جاتا ہے اور اسے تکلیف پہنچاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں فلاں کو جن چمڑ گیا ہے، کہتے ہیں نا فلاں کو جن چمٹ گیا ہے، فلاں کے اندر سے جن باتیں کر رہا ہوتا ہے۔
बाज़ औक़ात जिन इस तरह तंग करते हैं, बाज़ औक़ात उसके घर, उसकी दुकान और जाए रहाइश पर आकर मुख्तलिफ तरीकों से तंग करते हैं। मसलन आप देखती हैं किसी घर में खून के छट्टे पड़ रहे होते हैं, किसी के घर में कपड़े कटे होते हैं, किसी के घर में ताले के अंदर से पैसे गायब होते हैं, किसी की चाबियां गायब हो जाती हैं, किसी के आगे गोश्त पड़ा होता है, फेंका होता है, किसी की गाड़ी के आगे कबूतर मरा होता है। मुझे कल ही कोई पूछ रहा था कि जी मेरा बेटा जो है लेटा हुआ था अपने कमरे में, तो अचानक ही उसको यूं लगा जैसे मेरा किसी ने गला दबा दिया। बड़ी सख्त उसको तकलीफ थी और उससे कुछ भी पढ़ा नहीं जा रहा था, वो बड़ा खौफजदा था, कुछ भी पढ़ा नहीं जा रहा था। यहाँ तक कि उसने दरूद पढ़ा, तो दरूद पढ़ते ही वो बोझ उठ गया। और साथ फिर हुआ क्या कि उसकी गाड़ी का ना एक्सीडेंट हो गया, और एक्सीडेंट होने के बाद वो अपनी गाड़ी, किसी को उसने कहा कि मेरी गाड़ी ठीक कराओ, ठीक करा के मेरे घर पहुंचा दो। खुद तो वो आ गया किसी और तरीके के साथ, और घर आके जब गाड़ी उसने ठीक कराई हुई गाड़ी अपने गैराज में खड़ी की, तो उसके आगे एक कबूतर मरा हुआ था और उसके आगे कुछ और भी ऐसी चीजें पड़ी। तो ये सारे काम कौन करते हैं? वो शयातीन, वो जिन जिनकी बातें जादूगर ने मानी होती हैं और जादूगर जिनकी मदद ले रहा हो, वो ये सारे काम कर रहे होते हैं। कभी किसी शख्स के जिस्म में दाखिल हो जाते हैं, उसके घर पे आवाजें बाज़-औक़ात लगा देते हैं। अब बाज़-औक़ात ऐसा होता है कि कोई मशहूर होता है जी फलां जो मकान है ना उसमें जिन रहते हैं, और जिन रात को जो सोता है आदमी उसे उठा के तो पटक देते हैं, या रात को अजीब किस्म की आवाजें आने लग जाती हैं जिससे इंसान खौफजदा हो जाता है। या होता यह है कि वो आदमी की चारपाई उलटती, अब वो शख्स खौफजदा हो जाता है और वो घर ना कोई खरीदने को तैयार होता है और ना कोई घर उसमें, ना कोई शख्स उसमें किराए पे रहने को तैयार होता है। तो इस तरह की जो वाकयात हम पढ़ते रहते हैं, ये सब वो जिन और शयातीन जो जादूगर के साथ होते हैं वो ये सारे काम कर रहे हैं। समझ आई ना? तो मैंने आपको बताया कि जिन्नों का जादू करने की कई किस्में होती हैं। बाज़ औक़ात जिन इंसान के अंदर दाखिल हो जाता है, बाज़ औक़ात उसके घर पे आवाजें लगाता है, बाज़ औक़ात वहाँ पे खून के छट्टे पड़ जाते हैं, बाज़ औक़ात मरा हुआ जानवर उसके सामने आ जाता है, उसके कपड़े गायब हो जाते हैं, उसके पैसे गायब हो जाते हैं, उसका कोई गला कोई आके तो दबाता है, कोई इसके सीने पे ऊपर बोझ डालता है। ये सारे काम जो होते हैं वो शयातीन और जिन मुख्तलिफ तरीकों से तंग कर रहे होते हैं। कभी घर की चीजें तोड़ के नुकसान कर रहे होते हैं और कभी बेराह रास्त उससे तकलीफ पहुंचा रहे होते हैं। अब ये बातें तो हो गई ना कि जादू कैसे किया जाता है। पहले जादूगर शयातीन की बात मानता है, जो वो गलत और कुफरिया अमल उन्हें कहते हैं वो सब करता है, और उसके बाद वो शयातीन उसकी मदद करते हैं, और उसकी मदद करने के बेशुमार तरीके मैंने आपको बताया। ठीक है जी, लेकिन आपको ये बात आपके जहन में रहनी चाहिए कि ये कोई आसान काम नहीं होता कि हर शख्स चंद टोटके या मंत्र सीख कर जादूगर बन जाए, बल्कि अक्सर अपने आप को जो लोग जादूगर कहला रहे होते हैं, जो आमिल और बाबे आपको नजर आते हैं, ये कोई सारे जादूगर नहीं होते। होता ये है कि ये बाज़ औक़ात कोई ऐसे काम कर लेते हैं कोई जो बज़ाहिर बड़े मौसर होता है। मसलन बाज़ जादूगर किसी कागज का जो ताबीज होता है उसके साथ जहर का स्प्रे कर देते हैं और अपने ग्राहक को दे देते हैं। अब वो शख्स जो होता है उस ताबीज को जब पानी में घोल के पीता है तो जहर का असर तो होना ही। ठीक है, तो बाज़ औक़ात जादूगर जो होते हैं वो इस तरह के भी हरबे इख्तियार करते हैं जिसके साथ वो किसी को मुतासिर कर ले, और बाज़ औक़ात हकीकतन जिन और शयातीन के जरिए तंग कर रहे होते हैं। अच्छा जी, अगली बात ये होती है कि जो जादूगर होता है, जिन्नात उसको खुल्लम खुल्ला कुफर और शिरक का हुक्म देते हैं। मसलन सूरज, चांद, सितारों को सजदा करो, या बाज़ औक़ात जादूगर की मदद करने वाला जिन जो होता है वो कबीरा गुनाहों का इर्तिकाब कराता है। मसलन माँ बहन से ज़ना करो, फलां बच्चे को कत्ल कर दो, उस बच्चे का खून लाओ, मैं उसके साथ, उस खून के साथ मैं तुम्हें तावीज़ लेके दूंगा। बाज़ औक़ात कुरान मजीद की तौहीन कराई जाती है। बाज़ औक़ात जादूगर को ये हुक्म दिया जाता है कि वो ज्यादा से ज्यादा नापाक और गंदा रहे, कई महीने बल्कि कई साल तक गुस्ल ना करे। बाज़ औक़ात शैतानों को राजी करने के लिए गंदगी भी खाना पड़ती है और हैज का खून भी जिस्म के पर मलना पड़ता है। तो असल बात यह है कि ये सारे काम करने के बाद फिर जो शयातीन होते हैं वो जादूगर की मदद करते हैं, और ये जिन तरीकों से मदद करते हैं वो मैंने आपको कई तरीके बताए।
إلى الدنيا كي ندعو إلى الله، لننشر الخير في الكون الذي حارى، ونرسل العطر من روض الهدى الزاهي، ويشرق السلم أنوارا وأنوارا. جئنا إلى الدنيا كي ندعو إلى الله،